Elle est venue nous adresser un message important, celui de défendre par nos vies l'imam du temps. Écoutez-le nous dire que l'imam Hossein était seul, alors que dire du Mahdi qui est bel et bien tout seul. Levez-vous de par les sacrifices de Karbala, ne me dites pas que le martyr Hossein était en vain. Rappelez-vous de Karbala, rappelez-vous de Karbala. Voilà la colombe de Karbala, voilà la colombe de Karbala, voilà la colombe de Karbala, voilà la colombe de Karbala. Elle est venue nous adresser un message important, celui de défendre par nos vies l'imam du temps. Écoutez-le nous dire que l'imam Hossein était seul, alors que dire du Mahdi qui est bel et bien tout seul. Levez-vous de par les sacrifices de Karbala, ne me dites pas que le martyr Hossein était en vain. Rappelez-vous de Karbala, rappelez-vous de Karbala, Karbala. Voilà la colombe de Karbala, voilà la colombe de Karbala, voilà la colombe de Karbala, voilà la colombe de Karbala. Elle est venue nous adresser un message important, celui de défendre par nos vies l'imam du temps. Écoutez-le nous dire que l'imam Hossein était seul, alors que dire du Mahdi qui est bel et bien tout seul. Levez-vous de par les sacrifices de Karbala, ne me dites pas que le martyr Hossein était en vain. Rappelez-vous de Karbala, rappelez-vous de Karbala, Karbala.
كربلاء 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير، وهل يرحم الحقير إلا العظيم. مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي. مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني. مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي. مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي. مولاي يا مولاي أنت الباقي
الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي. مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم. مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق إلا الرازق. مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجواد. مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى، وهل يرحم المبتلى إلا المعافي. مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير. مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال، وهل يرحم الضال إلا الهادي. مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم، وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن. مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن، وهل يرحم الممتحن إلا السلطان. مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير، وهل يرحم المتحير إلا الدليل. مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب، وهل يرحم المذنب إلا الغفور. مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب، وهل يرحم المغلوب إلا الغالب. مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب، وهل يرحم المربوب إلا الرب. مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع، وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر. مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Quand le chaos total et la discorde religieuse se perpétueront sur le monde,
que la violence, l'injustice et la tyrannie se propageront comme des ondes, dès que l'être humain aura en lui un manque total d'espoir, que les mosquées seront bien construites et que leur cœur sera immergé dans le noir, pieux, pur et un admirable dirigeant qui impose la justice lancera son soulèvement convoyé de ses partisans fidèles prêts au sacrifice. Le cœur solide comme un morceau d'acier et ayant toutes les qualités, il part au combat qui sera difficile mais est déterminé. Ne peut être que prospérité ce combat, et la fin de la difficulté n'est pas loin pour celui qui a la foi. Leurs vêtements usés, leur front portant la marque de leur prosternation, pendant la journée, ils sont aussi courageux qu'un lion, et durant la nuit, ils sont occupés à l'adoration. Sous sa protection, les facultés intellectuelles de l'homme s'épanouiront, et leurs qualités humaines atteindront la perfection. Son succès est appuyé par l'assistance divine invisible. Leur sueur et leur sang, versés, sont le sacrifice d'une vie moins pénible. Après son passage et son règne jusqu'à la fin des temps, un vrai gouvernement islamique sera établi pour les croyants. C'est un vendredi, quand l'éclipse sera de soleil et de lune, que le Mahdi viendra effacer du cœur des croyants l'amertume. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Maintenant, c'est la partie où on va annoncer le résultat du questionnaire que l'on a effectué pendant la semaine dernière sur les différents réseaux sociaux. Donc, on tient à vous remercier tous pour votre participation. La question était: quelles sont, selon l'imam Khomeini, les deux conditions pour pouvoir se consacrer totalement à Dieu pendant notre adoration? Cette question a fait beaucoup parler d'elle. Il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup de commentaires sur les différents réseaux sociaux. Et nous avons eu près de 26 réponses pour un public avec une moyenne, avec un âge qui varie de 15 ans à 65 ans. Les réponses étaient très variées, cependant elles convergeaient tous vers une idée unique qui était l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on vous remercie tous pour avoir fait l'effort de participer. Si on analyse un peu les différentes réponses, la première question qui arrive en tête est la pureté et la sincérité du cœur. Après, nous trouvons l'idée de l'abandon de nos chaînes dans ce bas monde. Ensuite, la purification de l'âme. Ensuite, la fortification de la foi. Ensuite, avoir la crainte de Dieu. Et pour finir, on avait l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le cours que Chef Haïdar va faire tout à l'heure, on va avoir la réponse à cette question selon l'imam Khomeini. Cependant, pour faire un teasing avant ce cours-là, nous allons vous citer deux hadiths. Le premier est rapporté du prophète, du messager de Dieu, qui disait: Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Traduit, ça donne: adore Dieu comme si tu le vois, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Le deuxième hadith est un hadith rapporté par l'imam Hussein alayhi salam, Abi Abdullah, où il dit: Fit Tawrat maktoubun yabna Adam tafarrag li ibadati amla'u qalbaka ghinan wa la akuluka ila talabik wa alayya an asuddu faqataka wa amla'a qalbaka khawfan minni wa in la tafrag li ibadati amla'u qalbaka shughlan bid dunya thumma la asuddu faqataka wa akuluka ila talabik. En traduit en français, cela donne: il est écrit dans la Torah: ô fils de l'homme, si tu te vides pour mon adoration, je remplirai ton cœur avec la richesse, et je ne t'abandonnerai pas pour ce que tu cherches et désires. Et il me reviendra de fermer la porte de la pauvreté pour toi, et de remplir ton cœur avec le respect et la crainte pour moi. Cependant, si tu ne te vides pas et tu ne te consacres pas pour mon adoration, je remplirai ton cœur avec les préoccupations de ce bas monde, et je ne fermerai pas pour toi la porte de la pauvreté, et je ne t'abandonnerai pour ce que tu recherches. Voilà. En attendant le début du cours de Chef Haïdar, merci de
Merci à vous tous d'avoir participé et à bientôt dans une nouvelle version, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel de Dieu, n'est-ce pas par le rappel de Dieu que se tranquillisent les cœurs? Nous sommes aujourd'hui dans un contexte, dans une époque extrêmement particulière. Et dans cette époque-là, dans ce contexte de confinement-là, très peu de choses, ou bien beaucoup moins de choses, nous séparent d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart, ou en tout cas une partie des obstacles qui nous séparaient de Dieu, tombent petit à petit. Que ce soit les mauvaises influences, que ce soit la vie extrêmement rapide, extrêmement riche que nous avons à l'extérieur. Quand nous sommes confinés ici, avec cette solitude-là, cette solitude, malgré ses mauvais aspects, nous pousse à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et nous pousse à reconstruire notre relation avec lui. Il n'y a jamais eu autant de programmes religieux, il n'y a jamais eu autant d'invocations en direct, il n'y a jamais eu autant de cours, etc., etc., etc. En réalité, les astres sont censés être alignés pour pouvoir nous aider à construire une relation plus sereine, une relation de confiance avec Dieu. Nous avons tout notre temps et tout ce temps peut et doit être consacré à notre relation avec le Seigneur des mondes, ce que la plupart font. La plupart de nos soirées sont rythmées par les invocations et les prières, surtout en ce mois béni de Sha'ban. Mais alors, malgré ce rappel de Dieu qui est quasiment constant aujourd'hui, malgré toutes ces invocations, toutes ces prières, etc., etc., malgré le fait que ce rappel de Dieu est censé tranquilliser notre cœur, pourquoi aujourd'hui ne sommes-nous pas tranquilles? Pourquoi la plupart d'entre nous ne ressentent pas cette tranquillité du cœur? Pourquoi, malgré l'élimination de la plupart des tentations, comme nous l'avons dit, n'arrivons-nous pas à consacrer notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala? Nous n'avons plus le travail, le fait de devoir prier rapidement au travail, etc. Nous avons notre temps pour nous consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala, alors pourquoi n'arrivons-nous pas à nous consacrer avec le cœur à lui? Cette question est très large et les causes sont multiples, très multiples, aussi multiples que le nombre de voiles qui nous séparent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit la paresse, que ce soit l'égoïsme, que ce soit l'attachement à ce monde, etc., etc. Ces voiles utilisent notre corps, notre instinct animal, notre aspect terrestre pour brouiller notre intellect et notre cœur. Notre intellect et notre cœur. Mais sans la totale concentration de ces deux-là, le cœur et l'intellect, aucune connexion n'est envisageable avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'intellect et le cœur ne sont pas totalement concentrés dans l'adoration, il n'y a aucune connexion qui peut commencer à être préparée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour atteindre cette double concentration, l'imam Khomeini fait ressortir deux conditions principales. Ça ne suffira pas évidemment à avoir une relation parfaite avec Dieu, mais c'est les deux premiers prérequis à une concentration totale avec Allah subhanahu wa ta'ala. La première est d'avoir un temps inoccupé. Un temps inoccupé. Et la deuxième, d'avoir un cœur inoccupé. Un cœur inoccupé. Donc le temps inoccupé et le cœur inoccupé. Nous expliquerons ces termes après, mais développer ces deux points demanderait énormément de temps. On va donc juste s'arrêter sur quelques notions du premier point que l'imam Khomeini considérait comme important. Déjà, on remarque que le temps inoccupé, nous expliquerons après ce que c'est, nous remarquons que le temps inoccupé vient avant le cœur inoccupé. J'ai bien dit le temps inoccupé et le cœur inoccupé. Cet ordre est extrêmement important et très lourd de sens. Vous l'avez vu vous-même il y a quelques minutes, quand notre frère nous a décrit les résultats de vos réponses, la plupart des réponses avaient un rapport au cœur. C'était le cœur qui était mis en plein milieu. Avoir la pureté du cœur, la pureté de l'intention, l'amour envers Dieu, etc., etc., etc. Le cœur était mis en plein milieu de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'organisation de son temps, l'organisation de l'adoration elle-même, au niveau physique de la chose, n'a été que très peu mentionnée. Alors que selon l'imam Khomeini, le temps inoccupé, c'est-à-dire l'organisation de son temps, vient avant le fait
que son cœur soit inoccupé et que son cœur soit occupé seulement par Dieu. Ici, nous voyons un savant équilibre entre l'intellect et le cœur. Entre l'intellect et le cœur. Mais maintenant, expliquons qu'est-ce que le temps inoccupé et comment est-ce qu'il peut nous aider dans notre relation avec Dieu. Le temps inoccupé correspond au fait de faire ses adorations à des moments où il n'y a rien d'autre de prévu. C'est que si par exemple j'ai prévu de lire un doigt entre 16h et 16h30, il faut qu'il n'y ait aucun autre élément, aucune autre influence, quoi que ce soit qui peut avoir une incidence sur moi pendant ce temps d'adoration-là. Il doit être totalement consacré à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça un temps inoccupé. C'est de ne pas mettre son adoration dans un temps où il y a déjà autre chose de prévu. Il faut qu'il n'y ait rien sur le planning sauf cet acte d'adoration. En réalité, c'est un fonctionnement qui est très classique que nous voyons tous les jours. Par exemple, pendant une journée de travail, j'ai ma journée par exemple de 8h à 18h et j'ai ma pause déjeuner, c'est un exemple, entre midi et 14h. Entre midi et 14h. C'est mon entreprise qui a décidé ça. Donc quand arrive midi et que je peux aller manger, je suis tranquille. Mon cœur est tranquille, mon esprit est tranquille. Je peux aller tranquillement manger. Je n'ai pas à me soucier de l'entreprise, des problèmes de l'entreprise, des soucis de performance, etc., etc., etc. Je peux me soucier seulement de quoi? De ma nourriture, de mon repos. Car je sais qu'entre midi et 14h, je peux me reposer et je dois me reposer, car ce temps est dédié au repos. Tous les autres temps doivent être exclus à ce moment-là. C'est pour ça qu'on voit très souvent que si on essaie de parler travail avec nos collègues pendant le temps de repas, ils peuvent nous dire non, ce n'est pas le moment. Car c'est un temps qui est dédié au repas. Et c'est la même chose avec l'adoration. Le temps d'adoration doit être strictement délimité. Si je suis en temps d'adoration, rien ne doit entrer en jeu. Et donc, nous avons compris qu'est-ce que le temps inoccupé. C'est une notion assez simple. Mais pourquoi cette importance-là? Selon l'imam Khomeini, si n'importe quelle autre chose était prévue, ou en suspens, ou a ne serait-ce qu'une influence sur moi-même, peut-être une légère influence sur moi-même, avec ce temps d'adoration-là, il est impossible d'adorer Dieu avec son cœur et sa sincérité. Si mon esprit est divisé entre plusieurs tâches, si mon esprit est divisé entre plusieurs éléments, dont l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala nous ne pouvons pas écouter Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pouvons pas recevoir les signes de Dieu. Cela va jusqu'au point, parce que là nous parlons seulement des éléments, disons, classiques. Par exemple, entre 16h et 16h30, comme je l'ai dit, je veux lire un certain doigt Kumail. Si je ne dois pas, par exemple, prévoir d'appeler un ami entre 16h et 16h15, ce n'est pas logique. Mais pour les rapprocher de Dieu, pour les imams, même les imprévus, même les urgences ne doivent pas rentrer dans ce temps d'adoration. Si une urgence ou un imprévu s'ajoute pour une raison X ou Y, ça ne les empêchera pas de continuer leur temps d'adoration. Ça, c'est un point très important et très fort chez nos imams. Vous connaissez peut-être l'histoire de l'imam As-Sajjad qui, à un moment, pendant qu'il faisait sa prière, fait tomber son écharpe, sans faire exprès. Il ne la ramasse pas, alors qu'elle était juste à côté, pendant qu'il faisait son soujoud, il pouvait la ramasser. Son compagnon la ramasse, la met sur son épaule, et demande à l'imam, il lui dit « Oh mon imam, pourquoi n'avez-vous pas ramassé cette écharpe-là » L'imam lui répond « Malheur à toi, sais-tu devant qui je me tenais? Malheur à toi, sais-tu devant qui je me tenais ?» Et il lui explique que pendant le temps d'adoration, aucun autre élément, aucune autre influence ne doit entrer en jeu. Il y a également un autre hadith de l'imam As-Sajjad qui nous dit que quand tu te places sur ton tapis de prière, aie comme objectif de prier ta dernière prière avant ta mort. Et comment est-ce que tu sais si tu es concentré dans ta prière, si Dieu va t'écouter pendant ta prière? Concentre-toi et remarque, est-ce que tu penses à ce qu'il y a à ta gauche et à ta droite? Est-ce que tu penses à ce qu'il y a à ta gauche et à ta droite? Si tu as cette conscience-là, c'est-à-dire que tu penses qu'il y a peut-être quelque chose à ta droite ou peut-être quelque chose à ta gauche, c'est que tu ne penses pas à Dieu. Ton esprit est dispersé, ton temps n'est pas inoccupé. Ton temps, il est divisé entre ta prière et le fait qu'il y a des gens autour, qu'il y a des influences, etc., etc. Donc le prérequis principal, la condition principale, la première étape pour construire une relation forte avec Dieu est de dédier un temps débarrassé de toute influence pour son adoration. Il y a beaucoup de façons de le faire, mais la première façon,
que tout le monde a dû s'imaginer directement, c'est de faire un planning tout simplement. Qu'aujourd'hui, après Salat al-Maghrib, je vais par exemple dire 100 salawat. Tout simplement, dire 100 salawat. Mais attention, si après le Maghrib, autre chose doit s'ajouter, par exemple, après le Maghrib, le repas est prêt, enfin du coup le dîner est prêt et que je dois aller manger, non, 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 non. Le temps d'adoration a été délimité, le temps d'adoration a été fixé. Ce temps-là doit être marqué, que ce soit 1 heure, 30 minutes, 10 minutes ou même un instant. Si je me dis par exemple que après Salat al-Isha ou avant la prière du matin, qui est un des temps les plus recommandés, je vais juste penser à mon imam. Ce temps-là, rien ne doit changer quoi que ce soit à ce temps-là. Suivre ce premier conseil nous permettra d'avoir un esprit, un intellect prêt pour la rencontre avec Allah, qui n'a rien d'autre qui l'attire pendant ce certain temps. Car après ça, quand mon intellect est prêt, quand mon intellect est seulement concentré sur Dieu, car il n'y a rien pendant ce temps-là, là mon cœur pourra se concentrer et là mon cœur pourra commencer surtout à se préparer pour Dieu. Avec ce temps inoccupé, avec ces discussions et avec cette notion-là, nous pouvons comprendre un peu plus une parole stupéfiante de Cheikh Bahjat. Cheikh Bahjat, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un de nos très grands gnostiques, un des plus grands savants contemporains qui est décédé il y a peu, paix à son âme. Ce grand gnostique, ce grand savant, le professeur des professeurs, quelqu'un lui demande un jour le secret pour devenir ce qu'il est. Il lui demande comment es-tu devenu Cheikh Bahjat. Ce grand gnostique se rapprochait de Dieu d'Ahlul Bayt, qu'est-ce qu'il répond? Cette phrase, sûrement certains la connaissent, peut-être même beaucoup d'entre vous la connaissent. Souvent on pourrait se dire peut-être c'est des dhikr bien spécifiques, ou c'est faire énormément de prières, ou bien l'aumône, etc., etc. Il répond une réponse qui, à mes yeux, est extrêmement stupéfiante, et que je n'ai jamais compris jusqu'à peut-être cette discussion avec l'imam Khomeini, cette discussion de l'imam Khomeini dans les 40 hadiths. Il répond, ce qui m'a fait devenir ce que je suis est de faire sa prière à l'heure. Est de faire la prière à l'heure, la prière en son heure. As-salat fi awwali waqtiha. Avec ce qu'on a déjà vu, on peut comprendre un peu plus le sens de ces mots. Ces mots qui ont l'air assez, disons, assez normaux au premier abord, la prière à son heure, en réalité, elles ont un sens très profond. Et avec le temps inoccupé, nous pouvons commencer à les comprendre. Nous pouvons comprendre ces mots, mais nous pouvons aussi comprendre ceux de grands hommes, au Liban ou en Iran, il y a plusieurs exemples, qui avaient des interviews avec des journalistes internationaux, qui venaient jusqu'en Iran ou jusqu'au Liban, juste pour faire cette interview-là. Mais en plein milieu de cette interview, pendant une question de la journaliste ou du journaliste, ce grand homme-là se levait, quittait l'interview, car il entendait l'appel à la prière. Prier à l'heure, prier au début de l'heure, en réalité, c'est une autre façon de dire « je ne laisse rien empiéter sur mon temps d'adoration ». J'ai un temps d'adoration qui s'appelle Salatul Dhuhr, j'ai un temps d'adoration qui s'appelle Salatul Maghrib, j'ai un temps d'adoration, etc., etc., etc. Je ne vais rien laisser empiéter sur mon temps d'adoration. Et quand quelqu'un il atteint ce niveau d'organisation-là dans son adoration, quand quelqu'un arrive à placer toute sa vie autour de son adoration comme ça, à ce moment-là, qu'est-ce qui peut l'arrêter? Qu'est-ce qui peut empêcher son cœur de se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala? Car son intellect, lui, son esprit, est totalement connecté à Dieu. Car il a des moments où il est seulement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on remarque une chose qui est très belle, c'est qu'en réalité, le temps inoccupé, ce n'est pas un concept qui est sorti du chapeau. Le temps inoccupé est un concept qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans le centre de la religion. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il donné 5 temps de prière que nous pouvons regrouper en 3 temps, 3 ou 5 temps de prière bien spécifiques et bien délimités? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, par exemple, vous avez 5 prières à faire dans la journée, faites-les à l'heure que vous voulez? Il y a évidemment énormément de raisons, mais une des raisons que nous pouvons comprendre facilement aujourd'hui, c'est le respect du temps inoccupé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je vous ai placé 5 temps obligatoires à rendre inoccupés dans votre journée. Et je veux que, au moment de la prière de Dhuhr, au tout début de son temps, ce temps-là soit seulement pour moi. Et c'est là que nous comprenons que la prière, et plus particulièrement la prière au début de son heure, est le prérequis principal pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte.
nous accepte. Le fait de n'accepter aucune concession dans ce temps d'adoration-là se situe dans le terme la prière à l'heure. La prière en réalité ne commence pas à Allahu Akbar, ne commence même pas aux ablutions, ne commence pas au moment où nous nous mettons sur le tapis de prière, mais elle commence au moment où nous faisons la niya de se diriger vers elle, et donc l'adoration commence par le respect du début de son temps. À partir du moment où je me dis je vais prier, avant même d'avoir fait mes adorations, de m'être dirigé avec mes pas vers le tapis de prière, le fait de m'être dit je vais prier à l'heure, j'ai commencé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en revanche, si je me dis je vais prier, l'appel de la prière a retenti, je vais prier, j'ai encore 15-20 minutes, ce temps-là, ces 15-20 minutes-là, en réalité, c'est un temps qui peut être pour la prière autant qu'il peut être pour autre chose. Comment est-ce que l'intellect peut se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces conditions? Nous finirons sur ces quelques autres exemples qui sont également disons, très beaux. On voit également que nos imams, nos prophètes, nous ont donné des conseils d'adoration que nous pouvons trouver par exemple dans Mafatih al-Jinan. Ils nous donnent des conseils d'adoration, mais toujours à des moments précis, si vous avez remarqué. Ils ne nous diront jamais, il est recommandé en général de lire Dua Kumail. Quand vous voulez, lisez Dua Nutba. Quand vous voulez, faites ce dhikr, etc., etc. Non, c'est toujours des moments précis dans la journée ou dans la semaine. Voire même dans le mois, voire même dans l'année. Bien sûr, il est toujours bénéfique de lire Dua Nutba. À chaque fois que nous pensons à notre imam, à chaque fois que nous avons le cœur qui a mal pour notre imam, bien sûr qu'il est bénéfique, il est même recommandé de lire Dua Nutba. Mais pourquoi est-ce que les imams insistent spécifiquement sur le vendredi matin? Pourquoi Dua al-Ahd, qui rappelle notre engagement envers l'imam, qui est censé être un engagement de tous les jours, les imams ont quand même demandé à le respecter chaque matin? Pourquoi ne nous ont-ils pas dit lisez-le à chaque fois que l'envie vous prend, lisez-le à chaque fois que votre cœur le demande? Non, ils nous disent chaque matin. Également Dua Kumail, chaque 15 Sha'ban de chaque année, chaque jeudi soir de la semaine, etc., etc., etc. Tous ces messages-là, même s'ils n'interdisent pas, évidemment qu'ils n'interdisent pas, car c'est extrêmement recommandé de faire ces actes d'adoration-là. Même s'ils ne les interdisent pas, en revanche, ils délimitent leur temps. Ils nous conseillent d'avoir un temps spécifique pour nos adorations, un temps inoccupé. Car ils savent que la première des conditions pour se rapprocher de Dieu est d'organiser son temps. C'est encore une fois une invitation à s'organiser, à laisser des créneaux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que notre esprit, de vendredi à jeudi après-midi, se prépare inconsciemment en se disant jeudi soir, à 20h précises, je vais lire Dua Kumail. Jeudi soir, à 20h précises, je vais lire Dua Kumail. Un esprit qui, pendant une semaine entière, s'est déjà préparé pour ce moment-là, sera concentré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand l'esprit est concentré, le cœur suit rapidement. Nous pourrions aller bien plus loin dans les détails et dans les profondeurs de cette discussion. Je vous conseille de lire le 27e chapitre des 40 hadiths de l'imam Khomeini, qui traite de ce sujet plus en profondeur. Mais justement, notre temps nous a rattrapés. Nous avons donc laissé place au temps de l'hommage à l'imam et de la fin de ce programme. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous sommes les scouts Al-Muntazar. On aime nos prophètes. On aime nos imams. Nous sommes dans l'attente de notre imam Al-Mahdi. Le soleil, lui, tel humble ruisseau, et baigne la vie dans son grand berceau. Sur tout se dessinent les traits de la joie, sauf nos cœurs, ô imam. La lune se rit de l'obscur ciel, et fier ébloui, mers et archipels, tout dort se réveille de bonheur envahi, sauf nos cœurs,
ô imam, mon imam, mon imam. Privez nos yeux de la vue de ta face lumineuse, les assèche. Notre foi tarit et conjure ta voix d'en rallumer la mèche. L'injustice a creusé dans les cœurs des opprimés une brèche, une brèche. Nos péchés sont-ils vraiment si lourds pour que tu nous prives ainsi d'amour? Nous amenons pas d'autre onction que ta présence. La vie d'un homme sans son imam n'est que démence. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكادني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك،
واستعمال سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا ربي ضرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
الملك الأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما
فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي